Good afternoon, children. We'll start the session with the grammar. I cordially invite Hashim to lead the prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good afternoon to all. Today, after a vibrant Republic Day programs, we are here for something to plan for our future. As SSLC students, you are going to pass out of this amazing institution after attending your SSLC examination. We are striving continuously to pave your paths towards future and planning, conducting a variety of programs with this intention. Today, we are here with one of the experienced education psychologist, K.P. Lukman sir, who is a career columnist, motivational speaker, and a career counselor. Moreover, all this, he is a 30+ year experienced higher secondary teacher in government service. So, he is competent enough to show us different paths so that we will be able to set our goal after SSLC. Of course, this is not a motivational session. This session will open you. What are the doors you can choose after your matriculation? I advise all students to keep your bag aside so that you can sit easily and take note of important points which may deliver here.
All students, please sit easily and comfortably without any tension and pressure. We are here with Lukman sir up to 3:30. We can also communicate with him on the areas of any additional explanation you may need. I wholeheartedly welcome Lukman sir to this institution and to this session, and also invite him to conduct and start the wonderful session for our students. Sir, please. Respected principal and honored teachers, my dear friends, good afternoon to one and all. I'm very happy by getting a wonderful opportunity to interact with you. എൻ്റെ പേര് ലുക്മാൻ എന്നാണ്. ഞാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബഷീർ മാഷ് ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തെന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു അവസരം നൽകിയ ദൈവം തമ്പുരാന് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Are you ready? ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേ? Are you happy? Really happy? If you happy, really happy, please clap. കഴിഞ്ഞ് ക്ലാപ്പിൻ്റെ പവർ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി 3:30 വരെ ഈ സാർ എങ്ങനെ സഹിക്കണം അല്ലേ? നല്ല ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. ഇന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ് അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം ഗ്രേറ്റ് ആകുന്നത്. Yesterday was a cancelled check. Tomorrow will be promissory note. Today is ready cash. ഓക്കെ, 10ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം എങ്ങോട്ട് പോകണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ 10ാം ക്ലാസ്സിലെയും +1-ലെയും +2 കുട്ടികളൊക്കെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്, നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ 99.9% മാർക്ക് വാങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് താക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ എഴുതി വെച്ചു, എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണ്ട. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ആ പയ്യൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. എറണാകുളത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ 10ാം ക്ലാസ്സിലും +2-ലൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി, മികച്ച മാർക്ക് വാങ്ങി, രക്ഷിതാക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് ചേർത്തു. പയ്യന് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല, ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും. പക്ഷേ രക്ഷിതാക്കളുടെ നിർബന്ധം. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കോട്ടക്കൽ ഒരു ജൂ കോൺക്ലേവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. എന്തിനാ മോനെ സയൻസ് എടുത്ത്? പെരക്കാര് പറഞ്ഞിട്ടാണത്. പെരക്കാര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സയൻസ് എടുത്തത്. അവർക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം. ഈ കൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പയ്യൻ, അവനക്ക് ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയർ ആകാനൊന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവനക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയും പോകണമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ രക്ഷിതാക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അവനെ എൻട്രൻസിൽ ചേർത്തു. അവനക്ക് അസുഖമായപ്പോൾ അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മുകളിലെ നിലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ചെറിയ ചെറിയ കേസുകളാണ്, ഒരുപാട് കേസുകൾ. 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് വീട്ടിലെ അക്യൂറിയത്തിലെ മത്സ്യം ചത്തതിൻ്റെ പേരിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മത്സ്യം
ഇപ്പോൾ നല്ല ധാർമ്മിക മൂല്യമുള്ള മക്കളാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമുക്കുണ്ട്. ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമുക്കുണ്ട്. 10ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം എന്ത് എന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കണം. ഇപ്പം തന്നെ എഴുതി വെച്ചോ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ. വാട്ട് ആഫ്റ്റർ SSLC എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക. ഈ ചോദ്യത്തിന് വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ട്. കാരണം ഈവൻ ഐൻസ്റ്റീൻ ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഐൻസ്റ്റീൻ അടക്കം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നല്ലേ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. മുട്ടുപിൻ തുറക്കപ്പെടുന്നതാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ ചോദിക്കാഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കൂല. ഇന്നു മുതൽ ഈ യാത്രയിൽ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റീവായ സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു മക്കളാവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചിലത് നമ്മൾ ചോദിക്കണം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഡിജിറ്റൽ എറയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഹലോ, ഞാൻ ഹലോ പറയുമ്പോൾ ഹായ് പറയും. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. അവിടെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കണ്ടല്ലോ. മോൻ്റെ എന്താ പ്രശ്നം? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം? എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണുണ്ടോ? പറയാതിരുന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് പറയണം. അതാണ് ടാക്കൂറിന് സംഭവിച്ചത്. ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. കൈസിന് സംഭവിച്ചു. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കില്ലാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. ലഗേജൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുക. ബാഗൊന്നും മടിയിൽ വെച്ച് ഭാരം ചുമക്കേണ്ടതില്ല. വളരെ റിലാക്സായി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ച് ഈ ഒരു 2 മണിക്കൂർ 3.5 വരെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെഷനാണ്. ഒരു ഡോക്ടറും ഒരു എഞ്ചിനീയറും ആക്കാൻ നല്ലതല്ല ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. എന്താണ് പാഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? പാഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയോ? പാഷൻ എന്താണ്? പാഷൻ എന്താ അർത്ഥം? ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് പറയാ. തെറ്റോ ശരിയോ എന്നുള്ളതൊന്നല്ല. റൈറ്റ് ഓർ റോങ്, നോ പ്രോബ്ലം. എന്താണ് പാഷൻ? എനിക്കറിയില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് പാഷനെ പറ്റിയിട്ട്? ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തേ. എന്താ പേര് മോനെ? ആത്തിഫ് അൻവർ. ആത്തിഫ് അൻവറിന് സംസാരിക്കണം, എഴുന്നേൽക്കണം, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ധൈര്യം അവൻക്കുണ്ട്. യു ആർ ഇന്റലിജന്റ്, നോ ഡൗട്ട്, ബട്ട് നോ കറേജ്. ഇവിടെ ഉള്ള ലോകത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിയുണ്ട്. ബുദ്ധി ഇല്ല എന്നൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഐ ബിലീവ് യു, ഐ റെസ്പെക്ട് യു, ഐ ലൈക്ക് യു. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ആത്തിഫ് അൻവർ എവിടുന്ന് വരുന്നത്? മൂന്നുപേര്. എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ അംബിഷൻ? മന്ദബുദ്ധികളുടെ അസോസിയേഷൻ ആവാനാണ് ആത്തിഫ് അൻവർ പറയുന്നത്. MBA മന്ദബുദ്ധി. പക്ഷെ മന്ദബുദ്ധി അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ആത്തിഫ് അൻവറിന്റെ പേരാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇന്ന് 70 ലക്ഷം രൂപ സാലറി വേണോ മാസം? നിങ്ങൾക്ക് MBA കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ +2, ആഫ്റ്റർ ഡിഗ്രി. 2 രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് MBA തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒന്ന്, ആഫ്റ്റർ +2 IP MET എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോട്ടോ. IP MET. ആഫ്റ്റർ ഡിഗ്രി CAT, കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ്. പപ്പാക്കുന്ന ജോലി ബിസിനസ് ആണ്.
പാപ്പാന്റെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. പാപ്പ പിന്നെ MB ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, മോനെ MB എടുത്തോണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആത്തിഫ് അൻവർ. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പാഷൻ ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ഇന്നർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അവന് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് പോരാ, ഒരു അഴകുഴമ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടൊന്നും ലോകത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്തിഫ് അൻവറെ ഉത്കടമായ ഇന്നർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, സ്ട്രോങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ. ഇപ്പൊ എന്നോട് പറയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബഷീർ സാർ അല്ലേ, ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ ഇവിടെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി, ഐ ആം വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ പാഷൻ. അങ്ങനെ മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരുടെ സമ്മർദ്ദവും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ പോയി സമയം പോകുന്നത് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ. ഈ പാഷൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പ്രൊഫഷൻ കളർഫുള്ളാവും. ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പാളാവാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയെന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഒരുപാട് കൗൺസിലിംഗ് സെന്റേഴ്സിൽ കപ്പിൾസ് ഡൈവേഴ്സിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. പാഷൻ എന്താണ്, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ്, എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാതെ കരിയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യകളുടെ ഭൂലോകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വിറക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ വീണു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രായത്തിൽ, ഈ സമയം, ജനുവരി 26, ടുഡേ ആൻഡ് നൗ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇപ്പോൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് പവർ ഓഫ് നൗ എന്ന പുസ്തകമാണ്. ലോക പ്രശസ്തമായൊരു പുസ്തകമാണ്. ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോട്ടോ, പവർ ഓഫ് നൗ. നാളെയല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, ഇന്നലകളല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, ഇന്നാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പവർ ഓഫ് നൗ. ഈ നൗവിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാളേക്ക് നമുക്ക് മുതൽ കൂട്ടാവും. അതല്ലാതെ നാളെ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ബൈ ഡൂയിങ് തിങ്സ് നൗ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഈ പവർ ഓഫ് നൗവിലെ ഒന്നാമത്തെ കഥയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ കഥ, ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ കഥ വെച്ചിട്ടാണ്. എ ബെഗർ. 30 വർഷമായി ഒരു ബെഗർ റോഡ് സൈഡിൽ യാചിക്കാനിരിക്കുന്നു. എന്തിമേൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് യാചിക്കുന്നത്? ഒരു പെട്ടിമേൽ ഇരുന്നിട്ടാണ്. ഒരു യാത്രക്കാർ അതിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊപ്പിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നീട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യാചകൻ. അപ്പൊ ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട്, നിന്നെ സഹായിക്കാൻ, നിനക്ക് തരാൻ എൻ്റെ അടുത്തൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ എന്തിമേലാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഞാനൊരു പെട്ടിമേലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്താ പെട്ടിമേൽ ഇരിക്കണമെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന കാലം മുതൽ ഞാൻ ഈ പെട്ടിമേൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്? യാചിക്കുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? നീ ആ പെട്ടി തുറന്നു നോക്കിക്കണോ എന്ന് വെച്ചു. എന്തിനാ തുറക്കണത്? അതിലൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്തിനാ തുറക്കണത്? എന്തിനാ നോക്കുന്നത്? അതിലൊന്നുമില്ലല്ലോ. നീ അതൊന്ന് തുറന്നു നോക്ക്. ഞാൻ നോക്കണില്ല, അതിലൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ യാത്രക്കാരന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഈ യാചകൻ ആ പെട്ടി തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി അതിലിരുന്ന് യാചിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ പെട്ടിയിൽ മുഴുവൻ സ്വർണങ്ങളായി. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? മുഹമ്മദ് ആത്തിഫ് അൻവർ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? വാട്ട് ഈസ് ദ വാർണിംഗ് ലെസൺ ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റോറി? എന്താണ് ഇതിന്റെ ഗുണപാഠം? എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ, വല്ലാത്തൊരു ഡിസ്കഷനാണ് അത്. വാട്ട് ഈസ് ദ വാർണിംഗ് ലെസൺ ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റോറി? നീ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. നമ്മളിലേക്ക് നോക്കണം. സൈക്കോളജിയിൽ ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മളെ നോക്കാതെ, നമ്മളിലുള്ള സമാധാനത്തെയും സന്തോഷത്തെയും അല്ലേ, നമ്മുടെ മികവിനെയും നോക്കാതെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് യാചിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊന്ന് ഡോക്ടറാകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ മറന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക. ഈ ക്ലാസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, മക്കളെ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് there are so many opportunities in front of you. Choose wisely as you like. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ ബുദ്ധിപരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? 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 റോബിൻ ശർമ്മയുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, ഹൂ വിൽ ക്രൈ വെൻ യു ഡൈ. നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ ആര് കരയുമെന്ന
റോബിൻ ശർമ്മയുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ആര് കരയുന്നു എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ജീവിച്ചതിൻ്റെ അടയാളം എന്ന് പറയും. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? എന്തൊന്നും ഇണ്ടാതെ? യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ 11 ഉണ്ട്, 12 ഉണ്ട്, +2 ഉണ്ട്, പോളിടെക്നിക് ഉണ്ട്, ITI ഉണ്ട്, VHSC ഉണ്ട്, ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ലോങ് ടൈം കോഴ്സ് ഉണ്ട്, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, എഞ്ചിനീയർ ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, ശാസ്ത്ര മേഖലയുണ്ട്, ബിസിനസ് മേഖലയുണ്ട്, അക്കൗണ്ടിങ് മേഖലയുണ്ട്, ടീച്ചിങ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ നിന്ന് പുതിയ ആധുനിക കാലത്ത്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാലത്ത്, മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ കാലത്ത്, റോബോട്ടിക്കിന്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വെറുതെ കുറെ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പുതിയ ലോകക്രമത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനും പുതിയ കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മളിലേക്ക് ആദ്യം നോക്കണം. ഡിസ്കവർ യുവർ സെൽഫ് ഫസ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ്ലി ഡിസ്കവർ യുവർ സെൽഫ്. ഹു ആം ഐ? ഞാൻ ആരാണ്? വാട്ട് ഈസ് മൈ സ്ട്രെങ്ത്? വാട്ട് ഈസ് മൈ വീക്ക്നെസ്? വാട്ട് ഈസ് മൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി? വാട്ട് ഈസ് മൈ ത്രെറ്റ്? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Please write down SWOT. 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 ആർക്കും ഈ ടൂള് ഉപയോഗിക്കാം. Passion is a strong inner interest or love for something that gives you joy, energy and purpose. നമ്മുടെ പാഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കരിയർ. ആരെങ്കിലും പറയുന്ന കോഴ്സ് എടുക്കാനുള്ളവരല്ല ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ് ആത്തിഫ് അൻവറിനോട് പറയുകയാണ്, ഈ കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന പറയാൻ എനിക്ക് അർഹതയില്ല. ആത്തിഫ് അൻവറിനെ എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ കുത്തുബുസ്സമാൻ റോഡിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് ആത്തിഫ് അൻവർ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ കാണുകയാണ്. എന്നോട് പറയുകയാണ്, ആത്തിഫ് അൻവർ സാറേ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു ബസ് പറഞ്ഞു തരുമോ? എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ആത്തിഫിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്തിഫിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്? ആത്തിഫ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് വൈസ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പറയുന്ന കോഴ്സുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് ഈ മാസങ്ങളിലൊക്കെ ജൂലൈ വരെ 4 മാസങ്ങൾ ഞാൻ കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ +2 സയൻസ് കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ സിജിയുടെ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെയാണ് +2 സയൻസിലേക്ക് കുട്ടികൾ കടന്നു വരുന്നത്. ആ രീതിയൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പാഷനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജീവിതം കളറാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ അംബിഷൻ? ഓക്കെ, പാഷൻ. നമ്മൾ കരിയർ ഗൈഡൻസിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ പാഷനെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പാഷൻ കുറച്ച് കോട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കോട്സ്, കരിയർ വിത്തൗട്ട് പാഷൻ ഈസ് എ ജേർണി വിത്തൗട്ട് ചാർം. പാഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ആൻഡ് ഓവർനൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കവേർഡ് ത്രൂ ആക്ഷൻ. പാഷൻ മേക്സ് ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി. ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാനുള്ളവനല്ല, ഒരു അസാധാരണ മനുഷ്യനായി രാജ്യത്തിനും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളായി മാറാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിനെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ വലിയ ആളുകളായി സമൂഹത്തിൽ ഇടപഴകാൻ നമുക്ക് കഴിയും. നമ്മളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി മാറാൻ കഴിയില്ല. ലോകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. രാജ്യം നമുക്ക് എന്ത് നൽകുന്നു എന്നല്ല, നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ലേ? ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട്, ഒരു എഞ്ചിനീയറായിട്ട്, ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട്, ഒരു ടീച്ചറായിട്ട്, ഒരു പ്രൊഫസറായിട്ട്, ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായിട്ട്, ഒരു ലോയറായിട്ട്, ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റായിട്ട്, ഒരു ബിസിനസ്മാനായി നമ്മുടെ കേരളത്തിന്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്, ഈ ലോകത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ചിന്തിക്കണം. ഡ്രീം 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 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഹലോ. അപ്പോൾ പാഷൻ മേക്ക് ഓർഡിനറി അല്ലെ? ഫോളോ യുവർ പാഷൻ ആൻഡ് സക്സസ് വിൽ ഫോളോ യു എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്താണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ സക്സസ് ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും?
ഫോളോ ചെയ്യും. എന്താ ആഗ്രഹം? ഒന്നും പറയല്ലേ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു. തുടങ്ങിക്കോ, യാത്ര തുടങ്ങി, എണി തുടങ്ങിക്കോളി. 1000 മൈലുകളുടെ യാത്രക്കും തുടക്കം കുറിക്കണ്ടേ? സയൻസ് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടറാകാൻ പിന്നെ സയൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൊമേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പോളിടെക്നിക്കിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, ITI പറ്റില്ല. സയൻസ് എടുക്കണം. ഒരു ഡോക്ടറാവണല്ലേ? എന്താ പേര്? നജിവ. നജിവക്ക് ഡോക്ടറാണ്. എത്ര കൊല്ലം പഠിക്കണം എന്നറിയോ ഡോക്ടറാവാൻ? 3 കൊല്ലമാണല്ലോ ഡോക്ടറാവാൻ പഠിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ 10ാം ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? 15 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 15 കൊല്ലെങ്കിലും നജിബ ഈ ജേണിയിൽ ഈ പാതയിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും. 30 വയസ്സ് വരെ ജീവിതം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സൈഡ്ലൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. 3 കൊല്ലം അതെവിടുന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? +2 2 വർഷം അല്ലേ? നീറ്റ് എഴുതി അല്ലേ? ഒരു 5.5 വർഷം അല്ലേ? MBBS, പിന്നെ എന്ത് വേണം? സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, MD. ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പുതിയ കാലക്രമത്തിൽ നജിബ നീ ഡോക്ടറാവില്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. അതറിയാത്തതാണ്. ഇപ്പം 3 വർഷമൊന്നും പഠിച്ചാൽ പോരാ. MBBS എന്ന് പറഞ്ഞത് 5.5 വർഷം കേട്ടാ. +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം തന്നെ 7 വർഷം. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? കുഴപ്പമില്ലാതൊക്കെ എത്ര വർഷം എന്നുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ. ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കരിയർ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ട ഡ്യൂറേഷൻ. വർഷങ്ങൾ എത്രയെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. 5ഉം 10ഉം 15ഉം വർഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും. നമുക്ക് ക്ഷമയില്ല. അറ്റൻഷൻ പോവർട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അല്ലേ? നമുക്ക് തീരെ ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ? ഇപ്പം ഞാൻ ആത്തിഫ് അൻവറിനെ പരിചയപ്പെട്ടു, നജിബയെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇതൊക്കെ സംസാരത്തിന്റെ ബേസിലാണ്. അവരുടെ ഇരുത്തത്തിൻ്റെയോ അവരുടെ നിറത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അവരുടെ വീട്ടിലെ പണത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഒന്നും അല്ല അവരുടെ പേരുകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഉണ്ട് സാർ? ഒരു 2 ആളെന്നു വന്ന് ധൈര്യമുള്ള 2 ആൾ വരാം. പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. രണ്ടാൾ വരിക. ആർക്കും വരാം. ആൺകുട്ടികളാണ് ആൺകുട്ടി, പെൺകുട്ടികളാണ് പെൺകുട്ടികൾ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നല്ല, ആർക്കും വരാം. അപ്പോ ആത്തിഫ് അൻവറിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തു. അവൻക്ക് MBA കാരനാവണം അല്ലേ? മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ബിസിനസിന്റെ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ കുതുബുസ്സമാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹയർ സെക്കൻഡറിന്റെ അലുമിനിയായി 2026 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ആത്തിഫ് ലോകത്തിന്റെ 80 ലക്ഷം കണ്ട മാസം വരുമാനം. വെറുതെ കിട്ടൂല. പാൻറ് വാങ്ങാൻ ചെമ്മാട് അങ്ങാടിയിൽ നിന്നാ പോയി നോക്ക്. സാരി വാങ്ങാനൊന്ന് പോയി നോക്ക്. വെറുതെ കിട്ടൂല വിജയം. അതിന് കുറച്ച് വില കൊടുക്കേണ്ടി. എന്താ പേര്? ജനൂബിയ റസാഖ. റസ. ജനൂബിയ റസ. പിന്നെ അടുത്താണ് സഹല. ഒന്ന് മാറുന്നോ? സഹല കൊട്ടിപ്പിടിച്ച് കണ്ട സഹല. അങ്ങോട്ട് പോ. അവ അതിൻ്റെ വിട്ടു പോ. റസ ആണ് പോയിക്കോ. ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. രണ്ടുപേരും ഒന്ന് കണ്ണടക്കണം. അതാണ് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ്. 3 തവണ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കറങ്ങണം. എന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കണം. അവസാനം നിന്നതിന് ശേഷം രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. കണ്ണടക്കണം, ക്ലോക്ക് വൈസിൽ 3 തവണ കറങ്ങണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ 2 പേരും കൂടി ഒന്നും ചെയ്യണം, ടച്ച് ചെയ്യണം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? റസ, സഹല അല്ലേ?
6 കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് എസ് അല്ലേ? 6 കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയല്ലേ എസ്? അവിടെ ആത്തിഫ് അക്ബർ എ വന്നിട്ടുണ്ട്. നജിവ ലുക്കുമാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ലാസ്റ്റാണ് നജിവ. 6 അല്ലേ? റസ ആൻഡ് സഹല. പഠിച്ചോ, ടെക്നിക്കൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ വിജയിക്കണ്ടേ? അവളൊക്കെ വിജയിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ? പക്ഷേ സ്റ്റഡി ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല, പോമോഡോറോ ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല, ഫൈൻമാൻ ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല. അറിയോ? എന്ത് പഠിക്കും നിങ്ങൾ? ഓക്കെ സഹല, വാട്ട് ഈസ് യുവർ അംബിഷൻ? തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. തീരുമാനം തുടങ്ങുകയാണ് കേട്ടെന്ന് ഇന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടോ. തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. എന്താണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ്? സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ്, ബാക്കിയൊന്നും വേണ്ട. ഓൾക്ക് സയൻസ്, അനക്ക് സയൻസ്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ക്ലോസ് ദ ഐസ് ആൻഡ് റൗണ്ട്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ടച്ച്. കണ്ണ് തുറക്കാൻ പാടില്ല. നല്ല കഥായി. രണ്ടാളും കണ്ണ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പറയണം. 1ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യില്ലേ? കണ്ണടക്ക്, കണ്ണടക്ക. നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റിട്ടാ. ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടാ. റൗണ്ട് 3 ടൈം. റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ അവിടെ നിന്നോ, കണ്ണ് തുറക്കണ്ട കേട്ടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ, രണ്ടാളും കൂടി ടച്ച് ചെയ്യാം. രണ്ടാളും കൂടി ടച്ച് ചെയ്യാം. രണ്ടാളും കൂടി ടച്ച് ചെയ്യാം. രണ്ടാളും കൂടി ടച്ച് ചെയ്യാം. ഒരു സംഗതി മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ചിരിക്കാൻ നല്ല സുഖ. ഇവര് ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ്, ഇവര് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റസ ആൻഡ് സഹല. ഈ കളിയിൽ വിജയിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ണടക്കാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, നാവടക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് വിചാരിച്ചു, ഓർത്തില്ല, തോന്നിയില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾ പറയും. സ്കൂളുകളിലും വീടുകളിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് സംഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് കൗമാരം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കരിയർ ലോകത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പാഷന് വേണ്ടി, നിങ്ങളെ പാഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ റെഡി ആവുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുടെ ലോകത്താണ് നമ്മുടെ ലോകം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. There are so many opportunities in front of you. Choose wisely as you like. Okay, എന്തുകൊണ്ട് തോന്നുന്നില്ല? ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ല വീട്ടിലൊരിക്കലും നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാ, പവർഫുള്ളാ. ഷെയർ ചെയ്ത് ഇന്ന് പാരൻസിനെ ഹഗ് ചെയ്തോ? ഹഗ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഷെയ്ക്കൻഡൊക്കെ കൊടുത്ത് സലാം പറഞ്ഞ് ഓക്കെ നല്ല കുട്ടികളാണ്,
എന്നാലും ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല സംസാരിക്കാൻ. സ്കൂളിൽ ഈ കുത്തുബുസ്സമാനിൽ എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ടീച്ചേഴ്സിനെ, ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിനെ, മറ്റു അധ്യാപകരെ, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട? ആദ്യം പിന്നെ നാളെ വൈപ്പാണ്ട് പോവുക, എല്ലാവരും ഓടുമ്പോൾ ഞാൻ ഓടുകയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു സഹല റസ. പ്ലീസ് ക്ലാപ്പ്. പറഞ്ഞു വരുന്നത് മക്കളെ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലില്ല. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയില്ല, ഓർത്തില്ല. കണ്ണടക്കാനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സഹല നീ എവിടെ, റസ നീ എവിടെ, ഞാനിതാ ഇങ്ങോട്ട് പോലെ നമുക്ക് തൊടാം. ഇങ്ങനൊക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ള പവർ അവിടെ ഇൻബോക്സിലുണ്ട്. പെട്ടി തുറക്കുന്നില്ല. പവർ ഓഫ് നൗ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലെ യാചകൻ പെട്ടി തുറക്കാത്തത് പോലെ നമ്മളും പെട്ടി തുറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാഷനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല, നമ്മുടെ പർപ്പസിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല, നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, നല്ലൊരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് 21st സെഞ്ചുറിയിലെ 21 സ്കില്ലുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 സ്കില്ലാണ് സി കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ കൊളാബറേറ്റീവ് സ്കിൽ, തേർഡ് വൺ ഈസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്. ഈ 4 സ്കില്ലുകൾ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ലോകക്രമത്തിൽ വലിയ സാധ്യതകളാണ്. അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാലാണ്, റോബോട്ടിക്സിന്റെ കാലാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പേടിച്ചിരിക്കണ്ട. ജോബ് റിപ്പോർട്ട് വന്നു 2025. അതിന് 6ാം സ്ഥാനത്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അവിടെ ആദ്യം പറയുന്ന ലീഡർഷിപ്പ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല്, കൊളാബറേറ്റ്, എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. ഇപ്പൊ സിജിയും കുത്തുബുസ്സമാനും കൂടി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി കൂടി ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? പ്രിൻസിപ്പാൾ പറഞ്ഞ പത്രത്തിൽ സിജിയുടെ അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടതിനനുസരിച്ചാണ്. അങ്ങനെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇനി പുതിയ കാലക്രമത്തിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നാലെസി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. Where there is a passion, there is a purpose. Do what you love and you will never feel tired. എന്നോട് ഇവിടെ 4 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ടയേർഡും ഇല്ല. ഞാൻ രാവിലെ ക്ലാസ് എടുക്കൽ തുടങ്ങിയതാണ്. ഓക്കെ, പാഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ്. നമുക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും, എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണെങ്കിലും, എത്ര ബോറൻ ആണെങ്കിലും നമ്മളതിനെ മറികടക്കും. പാഷൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പാഷൻ ഈസ് സ്പാർക്ക് ദാറ്റ് ടേൺസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻടു എക്സലൻസ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ പാഷൻ ലൗഡാവുന്നില്ല, നമുക്കത് കേൾക്കാനും കാണാനൊന്നും കഴിയില്ല. നിരന്തരമായ മനനത്തിലൂടെ, ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ, ആക്ഷനിലൂടെ, എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ എന്താണ് ഞാൻ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ആ യാത്ര നിങ്ങൾ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ആകാശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പവറാണ് നിങ്ങൾ. I believe you, I respect you, I like you. Passion is not always loud. Okay. Passion is what make you lost track time എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്താ ട്രാക്ക് ഓഫ് ടൈം? സമയം പോകുന്നത് അറിയില്ല. 4-5 മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് അമ്മ വിളിക്കുമ്പോഴും ഉച്ചയാണെന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് മകൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പാഷൻ. നമ്മുടെ സമയം പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാഷൻ. അത് പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരാഴ്ച കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ, ടുഡേ ഇറ്റ്സെൽഫ്, ടുഡേ ആൻഡ് നൗ, ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടോ, ടുഡേ ആൻഡ് നൗ. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലോസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ടൈം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കരിയർ നിങ്ങൾക്ക് വികസിപ്പിച്ച് നല്ലൊരു ലോകത്തേക്ക് പറക്കാം. പാഷൻ ഗ്രോസ് വെൻ അറ്റൻഷൻ മീറ്റ്സ് എഫോർട്ട്. അവിടെ അറ്റൻഷൻ ഉണ്ട്, എഫോർട്ടും ഉണ്ട്. ഈ 2 വാക്കിനെയും നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, അറ്റൻഷൻ പോവർട്ടി നേരിടുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അറ്റൻഷൻ പോവർട്ടി. കുട്ടികളൊക്കെ റീലുകൾ കണ്ടിട്ട് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടി 3 മിനിറ്റൊക്കെയാണ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അല്ലേ? നജീബ ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞ്, അല്ലേ? ഇന്നലെ എത്ര മണിക്കൂർ പഠിച്ചു നജീബ? പറഞ്ഞോ, സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു.
കുറച്ചു നേരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമല്ല, എല്ലാ കുട്ടികളെ സ്ഥിതി കുറച്ച് സമയം 4 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് ഇൻസ്റ്റയിൽ കുട്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ആർക്കൊരു ഉപകാരമില്ല. അറ്റൻഷൻ പോവർട്ടി ഇന്ന് എല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത്, അറ്റൻഷൻ പോവർട്ടി. ശ്രദ്ധ. അപ്പൊ അതിനൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, 20-20-20 റൂൾ. 20-20-20 റൂൾ. നമ്മളൊരു വിഷയം ഇപ്പൊ ഫിസിക്സ് ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് കൂടുതലൊന്നും പഠിക്കരുതില്ല. അറ്റ് എ ടൈമിൽ തലച്ചോറ് സമ്മതിക്കൂല നമ്മളോട് പഠിക്കാൻ. സമ്മതിക്കോ? പഠിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പോമോഡോറോ ടെക്നിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല. പോമോഡോറോ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. സ്റ്റഡി ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കണം, 10ാം ക്ലാസ്സാണ്. പോമോഡോറോ ടെക്നിക്, ഫൈൻമാൻ ടെക്നിക്ക് അല്ലേ, 20-20-20 റൂള്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ പഠനത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി മാറ്റിയുണ്ടല്ലോ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അറ്റൻഷൻ അല്ലേ. എഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ എഫോർട്ട് ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല എന്ന് പറയും. എഫോർട്ട് മൻ ജദ്ദ വജദ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അറബിയിൽ അല്ലേ. ആരെങ്കിലും പരിശ്രമിച്ചാൽ കിട്ടും. നോട്ട് എ ഡേ ബട്ട് എവരി ഡേ എന്ന് പറയും. ഒരു ദിവസമല്ല നമ്മുടെ പരിശ്രമം. എന്താ, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഈവൻ 5 മിനിറ്റ്സ്. ഒരു ഫിസിക്സ്, ഒരു ബയോളജി, ഒരു മാത്സ്, ഒരു കെമിസ്ട്രി, ഒരു ഹിസ്റ്ററി, വാട്ട് എവർ ബേബി, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം. ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ആവും. അപ്പോ എഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കളവ് പറയില്ല എന്നാണ്. എഫോർട്ട് നെവർ ലൈസ്, എഫോർട്ട് നെവർ ഡൈസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പാഷൻ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അറ്റൻഷൻ മീറ്റ് എഫോർട്ട്. ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്കല്ല പോകുന്നത് അല്ലേ? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നോ പ്ലാൻ. ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല. എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടമാകും എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് റോട്ടിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കാൻ എനിക്ക്. കുത്തുബുസ്സമാനിൽ ഞാൻ ഇന്ന് 1:15 ഇവിടെ എത്തുമെന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ഇനി ഞാൻ എത്ര സ്പീഡിൽ യാത്ര ചെയ്താലും മൊത്തം റോഡ് ബ്ലോക്കാണ്. ഇനി എത്ര സ്പീഡായാലും ഹൈവേ കൂടെ വന്നതൊക്കെ ലാപ്സ് ആകുന്നതാണ്. 5 മിനിറ്റ് റോട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രാദേശിക റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സ്പീഡല്ല പ്രധാനം, ഡയറക്ഷനാണ് പ്രധാനം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? എത്ര സ്പീഡ് ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ശരിയല്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഡയറക്ഷൻ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ സ്പീഡ്. സ്പീഡ് ഇല്ലാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ വലിയ സ്പീഡാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല? ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. നോ ഡയറക്ഷൻ നോ പ്രോഗ്രസ്, നോ ഡയറക്ഷൻ നോ വിക്ടറി. അതുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അറ്റൻഷൻ മീറ്റ് എഫോർട്ട്. നമുക്ക് എന്താണോ താല്പര്യമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതിയേക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്കുക എല്ലാവരും. ഇത് ടീച്ചേഴ്സിനോടൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, പാരൻസിനോടൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോത്സാഹനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം, എന്നെ അപ്രിസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ. അറ്റൻഷൻ മീറ്റ്സ് എഫോർട്ട്. ആസ്ക് യുവർസെൽഫ് വാട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് മേക്ക് ഹാപ്പി ആൻഡ് എക്സൈറ്റ്. ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? മനസ്സിലാവുക? ഏത് ചോദ്യം? വാട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് മേക്ക് ഹാപ്പി ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് അല്ലേ. ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഹാപ്പിയും എക്സൈറ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഫുള്ളിങ്ങനെ നോക്കല. അതല്ല, ഒരു ക്രിയാത്മകമായ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആരും പറയാതെ ഇപ്പൊ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ. പഠിക്കുക, പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. നെഹ്റുവിന്റെ മോട്ടോ, പഠിക്കുക, പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോ വാട്ട് ഡു ഐ ഡു വിത്തൗട്ട് എനിവൺ ഫോഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ആദ്യം എടുക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വഴികളാണ്.
ഇപ്പോൾ 10 വിഷയമുണ്ടല്ലേ, വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പാരൻസ് പറയുന്നില്ല, ടീച്ചേഴ്സ് ഏതായാലും വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ല, അവർ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്രഷായി നമസ്കരിച്ച് 7 മണിക്ക് ഇരുന്ന് എന്ത് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ പാഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ വഴി തെളിയിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ സൈക്കോളജിക്കലി പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ടഫായ ഭാഗമാണ് ആദ്യം വായിക്കുന്നത്, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം, അല്ലേ? ഈറ്റ് ദ ഫ്രോഗ് ഫസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാഷൻ ബിഗിൻസ് വിത്ത് എൻജോയ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ ഫിസിക്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അറബിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സംസാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് തന്നെയാണ് പാഷൻ ടു പ്രൊഫഷൻ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പൊ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴ്സ്. കോഴ്സ് ഒന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കൂല്ലോ, അല്ലേ? കോഴ്സ് തന്നെ ശരിക്കും എന്താ മക്കളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ 10ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം 10ന് ശേഷം ഒരു കോഴ്സ് പറഞ്ഞ് 10ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയേ, കോഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയേ, അറിയുന്ന കോഴ്സ് പറയേ. നിങ്ങൾ ചോദിക്കണതിന് മറുപടി പറയട്ടെ, ഞാൻ അല്ലാതെ ഈ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോയില്ല. ആദ്യം എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത്? പറഞ്ഞോ, ചോദിക്കും. ഒന്നുമില്ല. 10ന് ശേഷം ഒരു കോഴ്സ് പറഞ്ഞ കോമേഴ്സ്, അതൊരു സ്ട്രീമാണ്. കോഴ്സ് സ്ട്രീമാണ്. ഒരു സ്ട്രീം നമ്മൾ പഠിക്കണില്ല. കൊമേഴ്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സ്ട്രീമാണ്, അല്ലേ? ആ കോഴ്സിന്റെ പേര് ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്നാണ്. എന്താണ്? ഹയർ സെക്കൻഡറി. 10ന് ശേഷം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സിന്റെ പേരാണ് ഇത്, ഹയർ സെക്കൻഡറി. ഹയർ സെക്കൻഡറി 2 വർഷമാണ്. ഒന്ന് +1 +2. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? മനസ്സിലായ? ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സ് എന്നാണ് കോഴ്സിന്റെ പേര് കേട്ടോ. അതിന് 2 വർഷമാണ്. ഒന്ന് +1 +2 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? പാറ്റേൺ ഒക്കെ മാറാൻ പോകണ്ട. 2030 നമ്മൾ +1 +2 -1 ഒന്നും കേൾക്കൂല. 2020 നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കാലഘട്ടമാണ്. വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ടാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്കോളർഷിപ്പ് ഒക്കെ വന്നു. കഴിഞ്ഞ നവംബർ 1-ാം തീയതി ഞങ്ങളുടെ സെന്റർ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഗൈഡൻസ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ 29ാം സെലിബ്രേഷൻ ആഘോഷിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ചേവായൂരിൽ വെച്ച്. അപ്പോൾ അതിലൊരു കരിയർ സെമിനാർ നടന്നിരുന്നു. 3 ആളാണ് അതിൽ കരിയർ സെമിനാർ പ്രസന്റ് ചെയ്ത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ XNY CEO അജ്മൽ സാറ്, കരിയർ ഗുരു ജലീൽ സാറ്. 3ാമത്തത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് വന്നത് ഫോറിൻ സ്റ്റഡി സെമിനാർ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ആ കുട്ടി ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനാണ് പഠിച്ചത്. ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് പഠിച്ചിട്ട് 1,03 ലക്ഷം രൂപ സ്കോളർഷിപ്പ് വാങ്ങിയ കുട്ടി ഫോറിൻ എബ്രോഡ് സ്റ്റഡിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രസന്റേഷനാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. വീട്ടിലെ ഏക മകളാണ് ഈ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തിട്ട് 1,03 ലക്ഷം രൂപ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സ്കോളർഷിപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടി ആങ്കർ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല. പറയാത്ത കാര്യം ഈ കുട്ടി പറയാണ്, എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ്, എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ് ഇഷ്ടമുണ്ടായത്, ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്, CUET എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതിയിട്ടാണ് കേരള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാസർഗോഡിന്റെ ക്യാമ്പസായ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. പിന്നെ അങ്ങനെ PhD എടുക്കാൻ പോയി, സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി. 35ഓളം ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 8 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടി. ഇന്ത്യയിലും ബോംബെയിലും ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്കും ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടി. ഞാൻ ഇന്ത്യ ഒഴിവാക്കി വേറൊരു രാജ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മുടെ പാഷൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇനത്തിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, ഒരു അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ AR നഗർ ഭാഗത്താണ്. അവൻ്റെ മകൻ +1 SLCക്കും +2 നല്ല ഫുൾ A+ വാങ്ങി.
നീറ്റിൻ്റെ കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി പാലെ പോയി. ഒന്നാമത്തെ വർഷം നീറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ എഴുതി, മാർക്കും ഇല്ല, സ്കോറും ഇല്ല, റാങ്കും ഇല്ല. ആകെ നിരാശപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ഐസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം കേട്ടോ, ഐസർ എഴുതി വെച്ചോ. സയൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഐസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. 7 സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ഐസർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡായി ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സ്ഥാപനമാണ് ഇത് ഐസർ. ഈ പയ്യൻ ഫസ്റ്റ് വർഷം നീറ്റിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഐസറിലേക്ക് വെറുതെ വീട്ടുകാരറിയാതെ ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു. ഐസറിൽ ഡിഗ്രി PG കൂടിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറയട്ട, ഒരു എൻട്രൻസിൽ 2 കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകളുടെ +2 കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രാക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ കെടുന്നിട്ട് അല്ലേ. ഇപ്പം എന്താ ഒപ്പിട്ട് പഠിക്കുക, പാഷൻ കണ്ടെത്തി, ഇനി വലിയ ഒപ്പാണ്. എന്താ പാഷൻ അവിടെ ഒപ്പ് അവിടെ കണ്ടില്ല, ഇതാണ് ഓളെ പണി, ഒപ്പിട്ട് പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ 2 ആളോട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന 2 ആളോട് പറഞ്ഞത്, ആരാണ്ടോ ഈ സലീം, എന്താ പേരല്ലേ അല്ലേ, അഫ്നീദേ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേറെ ഏതോ സലീമിന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒപ്പിട്ട് പഠിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പൊന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് അവരോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അവർ പഠിക്കുകയാണ്. ഒപ്പിട്ട് പഠിച്ചോളി. വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ ചെറിയ ഒപ്പം കണ്ടിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റസും കിട്ടണില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത്, ഇവൻ ഐസറിലേക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്തു. 2ാമത്തെ വർഷം നീറ്റിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. നല്ല മാർക്ക്, നല്ല റാങ്ക്. വീട്ടുകാരും ഒക്കെ പിമ്മിയൊക്കെ സന്തോഷിച്ച് ഇപ്രാവശ്യം റാങ്ക് കിട്ടും, ഡോക്ടറാവും. ഇവൻ ഐസറിന്റെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയേക്ക് ഇവൻ യൂട്ടേൺ അടിക്കുകയാണ്. നീറ്റൊന്നും വേണ്ട, ഡോക്ടറൊന്നും ആവണ്ട, എനിക്ക് വിദേശ രാജ്യത്ത് PhD എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐസറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിക്കാൻ പോവാണ്. 5 വർഷം ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ പോവാണ്. 2ാമത്തെ വർഷം നീറ്റിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല മാർക്കും റാങ്കും ഒക്കെ വന്ന് വീട്ടുകാർ എന്തിനാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്കതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് അനുഭവം പോയി. 5 വർഷം പഠിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വരുന്നു, ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നു. വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കൊക്കെ അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട PhD ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 200ഓളം അപേക്ഷ കൊടുത്ത് 100ഓളം റിജക്റ്റ്, 100 മറുപടി ഇല്ല. നിരാശ ഒന്നുമില്ല അവനക്ക്. വീട്ടുകാർക്ക് ആകെ ടെൻഷൻ, പിരിമുറുക്കായി. നീ അതെഴുത്, JRF എഴുത്, ആ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത്, ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത്, PSC ചെയ്ത്. ഉമ്മ നിങ്ങളവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ്, എനിക്കൊരാവശ്യം, ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമുണ്ട്, എനിക്ക് PhD ചെയ്യണം വിദേശത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പയ്യൻ. അവസാനം അയർലാൻഡിലെ WCT യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അപ്പോയിൻമെന്റ് കിട്ടി. എന്താ സെലക്ഷൻ? 10 മിനിറ്റ് ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ. 10 മിനിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ 25 മിനിറ്റായി തുടർന്നു. അതിൽ പാസ്സായി. 2ാമത്തെ ടെസ്റ്റ് 40 മിനിറ്റിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. അത് 1 മണിക്കൂറായി കണ്ടിന്യൂ ആയി. വാപ്പാനോട് പറഞ്ഞ് ആ 40 മിനിറ്റുള്ള ഇന്റർവ്യൂ 1 മണിക്കൂറായിരുന്നു. അപ്പോൾ വാപ്പ നിന്നാൽ കിട്ടുട്ടോ, 40 മിനിറ്റുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ 1 മണിക്കൂർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം വേണ്ടേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോയിൻമെന്റ് ലെറ്റർ കിട്ടി. 1,25,00,000 രൂപയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയത്. 1,25,00,000 രൂപ. സിജി തിരൂർ ഏരിയ അവനെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ വാപ്പ പറഞ്ഞു, അവൻ അയർലാൻഡിലേക്ക് പറന്നിട്ടുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തിരൂരിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം, അപ്പോൾ ഞാൻ വിവരം പറയാം. ഞാൻ ഈ 2 കേസും എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് മക്കളെ? കുതുബുസ്സമാനിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാതെ, പെട്ടി തുറക്കാതെ, നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കരിയർ മേഖലയിലും തിളങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നിങ്ങൾക്ക് മലയാളമാണ്, അറബിയാണ്, ഹിന്ദിയാണ്, ഇംഗ്ലീഷാണ്, സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ്, മാത്സ് ആണ്, ഫിസിക്സ് ആണ്, ബിസിനസ് ആണ്, അക്കൗണ്ടൻസി ആണ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ്, പ്രസംഗമാണ്, അല്ലേ, ബ്ലോഗറാണ്, ചിത്രം വരെയാണ്, പാട്ടാണ്. ഈവൻ മൈലാഞ്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ 2000 കിട്ടുന്നുണ്ട്. മൈലാഞ്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ 2000 രൂപ കിട്ടും. പെൺകുട്ടികളോടാണ്. ആൺകുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാം. ആൺകുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ മൈലാഞ്ചി ഇടില്ലല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ പാഷൻ ബിഗിൻ വിത്ത് 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സാണ്, +1 +2. അതൊക്കെ തന്നെ വിശദീകരിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. 2ാമത്തത് VHSC എന്ന് പറയും. VHSC അവിടെ ഒരു വി അല്ലേ, വീല്ലേ, അതിനെന്താ പറയാ, വൊക്കേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി. അതിലെന്തില്ല,
VHSC ആണ്. അതിൽ സ്കിൽ കോഴ്സാണ്. സ്കിൽ കോഴ്സ് +2 കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ VHSCക്കൊക്കെ പോകാം. മൂന്നാമത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പോളിടെക്നിക് എന്ന് കേട്ടിക്കണം. തിരൂരങ്ങാടി പോളിടെക്നിക് എവിടെയാണ്? തിരൂരങ്ങാടിയിലാണ്. തിരൂരങ്ങാടി പോളിടെക്നിക് തിരൂരങ്ങാടി അല്ലേ? യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നവിടെ ചേളാരി എത്തുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് കാണാം, പോളിടെക്നിക്. കോട്ടക്കലുണ്ട്, സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട്. തിരൂരുണ്ട്, പെരിന്തൽമണ്ണ ഉണ്ട്, പോളിടെക്നിക്. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും +1 പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രെൻഡായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും +1 പോകാൻ. പോളിടെക്നിക് 3 വർഷം. 2 രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആകാം. അതുകൂടി ഇവിടെ ഞാൻ പറയാണ്. ഒന്ന്, 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ബിടെക് എടുക്കാം. ഹലോ, പുട്ടുകുറ്റിന്ന് പുട്ട് തട്ടിയ പുട്ടുകുറ്റി ബ്ലാങ്ക് ആട്ടാ. കുതുബുസ്സമാനിൽ നിന്ന് SSLC മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കിട്ടി പുറത്തു പോകുമ്പോൾ പുട്ടുകുറ്റികളായി മാറരുത് നമ്മൾ. എന്തെങ്കിലും ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. ആ ബ്ലാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഞാനൊന്നും ദേശീയ പരീക്ഷയിൽ കുറേ പറയാണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എഴുതാനുള്ള മക്കളാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാമ്പും കാഴ്പില്ലാതെ പുറത്തു പോകണ്ട. പോളിടെക്നിക് 3 വർഷത്തെ കോഴ്സാണ്. തിരൂർ പോളിടെക്നിക് ഒക്കെ ഉണ്ട്. 3 വർഷമാണ്, ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിടെക്കിന് പോകാം. പിന്നെ ബിടെക്കിന് 4 വർഷം പഠിക്കണ്ട, 3 വർഷം പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ SLC കഴിഞ്ഞിട്ട് പോളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിടെക് എടുക്കാൻ എത്ര വർഷം മതി? 6 വർഷമല്ലേ? അല്ലേ? SLC കഴിഞ്ഞിട്ട് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് മാത്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? +2 പഠിക്കൂലേ? ഇപ്പൊ +2ന് 2 വർഷമായില്ലേ? നേരത്തെ പോയവർക്ക് +2 ഉണ്ടാ? ഇല്ല. +2 കഴിഞ്ഞിട്ടും പോളിടെക്നിക്കിലേക്ക് വരണ്ട, അത് വേറെ വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ SLC കഴിഞ്ഞിട്ട് +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിടെക് 4 വർഷമാണ്, 6 വർഷം. SLC കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 വർഷം ഡിപ്ലോമ, 3 വർഷം ബിടെക്, 6 വർഷം. ഈ 2 രീതിയിൽ ബിടെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബാച്ചുലർ ഓഫ് ടെക്നോളജിയാണ്. പുതിയ കാലഘട്ടമാണ് അല്ലേ? വലിയ വലിയ ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിടെക് ഫിസിക്സും ഫിസിക്സും മാത്തമാറ്റിക്സിനും താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. +1 ഒരു പ്രശ്നമില്ല. വെറുതെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ തോണിയിൽ കാലിടുക, MBBSന്റെ തോണിയിലും കാലിട്ട് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും ദേശീയ പരീക്ഷകൾ എഴുതി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല. 10ന് ശേഷം ഡോക്ടർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. എഞ്ചിനീയർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബയോളജി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? 2 കൂടി പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത്ര ഒന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2 കൂടി പഠിക്കും ചെയ്യും, 2 കിട്ടൂല. ഇപ്പൊ എന്തായാലും പറഞ്ഞ് പോളിടെക്നിക് ഉണ്ട്. എത്ര വർഷം കോഴ്സ്? 6 വർഷം, 3 വർഷം. അത് കഴിഞ്ഞ മക്കളെ PSC പരീക്ഷ എഴുതി ജോലി വാങ്ങാൻ സർക്കാർ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? KSCB എന്നൊക്കെ കേട്ടുകണ. ഇവിടെയൊക്കെ ജോലി കിട്ടാൻ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ മതി. 3 വർഷം പഠിച്ചിട്ട് PSC എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ ബിടെക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ എൻട്രിയിൽ ബിടെക് എടുക്കാം. 4 വർഷത്തിന് പകരം 3 വർഷം പഠിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ MTech ഒക്കെ എടുക്കാം, മാസ്റ്റർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഒക്കെ എടുക്കാം, IITയിലൊക്കെ പഠിക്കാം. ഹലോ, മനസ്സിലായ? 1 ഹയർ സെക്കൻഡറി, 2 VHSC, 3 പോളിടെക്നിക്. ഇത്രയും മനസ്സിലായ? ആ, 4ാമത്തത് ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഈ VHSCയും ടെക്നിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പോളിടെക്നിക്കലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? സീറ്റ് റിസർവേഷൻ കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ്, അക്കൗണ്ടിങ് കോഴ്സ്, മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ, ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകളൊക്കെ, ഒരുപാട് കോഴ്സുകളൊക്കെ 10ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും 10ന് ശേഷം +1 ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇവിടെ സ്ട്രീം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാ സയൻസ്? ഇത് പെരക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്താണ്. പെരക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് സയൻസ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ടതില്ല. സയൻസ് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഈ ലോകത്ത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫാത്തിമ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടാണ് 1,03,00,000 വാങ്ങിയത്. ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് സയൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. സയൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ
സയൻസിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ +1 46 കോമ്പിനേഷനാണ്. എത്ര കോമ്പിനേഷൻ? ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഒരാൾ പഠിക്കേണ്ടത്. എത്ര കോമ്പിനേഷൻ? ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഒരു കുട്ടി പഠിക്കേണ്ടത്. ഹലോ ഹലോ അപ്പൊ എത്ര കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം +1 46. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് സയൻസ് സ്ട്രീമാണ്, അതിൽ 9. കൊമേഴ്സിന് 4. ഇപ്പൊ എത്രയായി? 13 അല്ലേ? പിന്നെ എത്ര ഉണ്ടാവും? 32 കോമ്പിനേഷനാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഒരു സ്ട്രീമാണ്, സയൻസ് ഒരു സ്ട്രീമാണ്, കൊമേഴ്സ് ഒരു സ്ട്രീമാണ്. 10 കൊമേഴ്സ് സയൻസിൽ, അത് VHSCയിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 9 ആക്കിയത്. 4 കൊമേഴ്സ്. MSP കേട്ടുകണ? MSP കേട്ടുകണ? മലപ്പുറം സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് കേട്ടുകണ? അല്ലേ? കേട്ടിട്ടില്ല. കൊമേഴ്സിന്റെ 4 സ്ട്രീം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഷറഫ് അലി എന്നൊക്കെ കേട്ടുകണ? കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? കൊമേഴ്സിൽ 4 കോമ്പിനേഷനാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ 3 വിഷയം എല്ലാവരും പഠിക്കണം. ഈ 4 സ്ട്രീമിൽ പോകുന്നവർ പഠിക്കണം. ഏതൊക്കെ? അക്കൗണ്ടൻസി. A സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അക്കൗണ്ടൻസി, B സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, എക്കണോമിക്സ്. അക്കൗണ്ടൻസി, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, എക്കണോമിക്സ് എല്ലാവരും പഠിക്കണം. പിന്നെ ഒരു വിഷയം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ 4 എണ്ണത്തിൽ. ഇതിനെയാണ് 4 സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടാ? ഒന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? 3 ഏതാ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത്? A സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അക്കൗണ്ടൻസി, B സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, E സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ്. പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ്? മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാറ്റ് ഉണ്ട്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സാധ്യത കേട്ടോ. കൊമേഴ്സ് ഭയങ്കര സാധ്യതയാണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? A സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അക്കൗണ്ടൻസി. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ന് കേട്ടുകണ നിങ്ങള്? ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ന് കേട്ടുകണ? എത്ര പേപ്പർ CAക്ക്? ആരോ പറഞ്ഞു 20. മോന്റെ പേരെന്താ? ഷാദില്. 20 പേപ്പർ ആയിരുന്നു നേരത്തെ, ഇപ്പോൾ അത് 16 പേപ്പർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഷാദിൽ, നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തേ ഷാദിലിന്. 20 പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താ താല്പര്യം ഉണ്ടാ? ചർച്ച ചെയ്യണ്ട? അക്കൗണ്ടൻസി എടുക്കണോ? സയൻസ് എടുത്താലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്താലും കൊമേഴ്സ് എടുത്താലും എന്തിനു പോകാം? CAക്ക് പോകാം. പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലത് കൊമേഴ്സ് എടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒരു അഭിപ്രായം. കൊമേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ കൊമേഴ്സ് പഠിക്കൂലേ? ഇത് CA ഫൗണ്ടേഷൻ പേപ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യും? ഉപകരിക്കും. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് 3 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ്. ഒന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ, ഒന്ന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, 3 ഫൈനൽ. ഫൗണ്ടേഷനിൽ 4 പേപ്പർ ഉണ്ട്. F4 ഇന്റർ 2 ഗ്രൂപ്പ് 3. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടോ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ഭയങ്കര സാധ്യത കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. ഫൗണ്ടേഷൻ 4, ഇന്റർ 3+3, ഫൈനൽ 3+3. എത്ര പേപ്പറായി?